Sorry. Okay, Mr. Good evening. Will not take much of your time. It's actually late. We called you all. ரொம்ப சீக்கிரமாக கூப்பிட்டுருந்தோம். எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி. ஷோ போயிட்டு ஃப்ளோவில் அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணணும்னு. First of all, it's a historic day for Vijay TV. எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, I think it was a dream for us to get Ulaganayakan out with us. In fact, last season we were wanting him, but somewhere because of preoccupation, Sir Alagamila. In the season, despite whatever it is, somewhere down the line, definite first episode Vijay TV celebrities start panna, Sir start panna sonna. I think we are very very happy and thankful to Sir that he obliged. And இன்னைக்கு episode it's a biggest learning for us in Vijay TV. In fact, for a lot of people who are coming here, the amount of insights, amount of encyclopedia service, that's something that we all have to see on the channel to believe what exactly went through. Okay, again, sincerely apologize for this delay and thank you very much for coming in. You have all been supporting us in a very, very big way. This show has started on a wonderful note and I would only request request you all to again keep appreciating and supporting us all through. Thank you very much. Thank you, Kamal Hassan ji and Prakash Raj ji. Thank all of you for your patience and for bearing with us. I know you've been there for a few hours. We were in the middle of an absolutely gripping episode that was happening with the one and only artist par excellence, Kamal Hassan ji, as well as his lovely and accomplished wife, Gautami, and with our brand new super duper host, Prakash Raj. Because this season we have him with his presence, with his wonderful voice, with his sense of drama, and the way he plays the game. And we've had only 2 weeks of the show now. But please, all of those who haven't yet caught up with Prakash hosting the show, check it out. But today, what we had is 1 or 2 crackerjack episodes coming up with Kamal Hassan ji and Gautami ji, and you watch out for them. They're very interesting. On behalf of everybody at Big Synergy, who are the producers of the show, in associations with Vijay, who have been exemplary collaborators on the show and promoted it magnificently. Please watch out for the show itself, NVOK, but also for the very special episodes with Shri Kamal Hassan and Gautami ji. Thank you. Over to Prakash. Good evening everyone, and Tamil media, Tamil viewers and the national media is supposed to speak English. Well, நீங்கள் உங்களோட இந்த நிகழ்ச்சியை நான் ஹோஸ்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அமிதாப் பச்சன் அவர்கள் நடத்துறது நான் பார்த்துருக்கேன். அதாவது அமெரிக்கன் அண்ட் யூகே வருஷன் நான் பார்த்துருக்கேன். இங்கே வந்து நான் டெலிவிஷன் மூலமாக தான் நான் என் வாழ்க்கையில் நிறைய நான் அறிமுகமானேன். என்னுடைய முதல் வாய்ப்பு கேமரா நிற்கிற டெலிவிஷன் தான். பட் இவ்வளோ நாள் நடந்த ஒரு நீண்ட பயணம். இந்த ஒரு சினிமா நான் வந்து 5 மொழி நடிகனாக ஒரு அங்கீகாரம் அடையாளம் கிடைச்சதுல எங்கேயோ இந்த ஒரு நிகழ்ச்சி எனக்கு இன்னொரு துருவானங்களை பல துருவானங்களை எனக்கு அறிமுகப்படுத்தணும். இது ஒரு பலரோட வாழ்க்கையை மாற்ற ஒரு நிகழ்ச்சி என்று கருதும் போது அது என்னுடைய வாழ்க்கையில் நிறைய மாற்றங்கள் வரும் நான் எதிர்பார்ப்பேன். அது நிகழ்ந்தது ரீசெண்டாக இன்ஃபேக்ட் கமல் சார் நானும் அமிதாப் பச்சன் சாரும் மும்பையில் ஒரு இடத்துல நான் சந்திக்கும் போது அவர் அமிதாப் பச்சன் சார் சொன்ன முதல் வார்த்தை பிரகாஷ் பி கேர்ஃபுல். ஏன்னா இது வந்து நீ ஒரு நடத்துகிற ஒரு நிகழ்ச்சியை மட்டும் இருக்காது, உன்னை இழுத்துக்கிட்டு போயிடும். நிறைய மனிதர்களை நிறைய வாழ்க்கை பயன்களை நீங்கள் கண் முன்னாடி பார்க்க அது ஒரு நிகழ்வு very experience. Talking about Vijay TV has entrusted me upon, and I'm very sure that I'll walk out of this show a changed man, a richer man with experience, and that's what I've been experiencing. And today is a very, very important day in my career as such, as a traveler in my life, whether it was theatre, whether it was literature, whether it was cinema, or this show. It was one man whom I have seen and been fascinated by, learned, and who was taking a lot of energy out of a person's presence, and who was being omnipresent in my life before I met him. And getting into the same industry and still seeing the surprise and the depth this man has, and still such a beautiful river which keeps flowing. And I had this opportunity of playing with this man on this show. And the last 2-3 hours, so I'm sorry for this because
மன்னிப்பு கேட்கணும். பிகாஸ் we had given you a time, but the culprit is Sir Kamalhassan sir, because our பேசிட்டு இருக்கும்போது எங்களால் நிறுத்த முடியல. It just flows the depth. And I'm very sure that Vijay Kindiyoda in the show and in the Ningal Rudi, the show will throw light on a different aspect and dimension which we have never seen of this great artists we have among us. And Madam Gautam, they were so wonderful, they played for a cause, but what we saw is real wonderful, throbbing, meaningful human beings which our country should be proud of, our society should be proud of, and it was a great experience for me. And thank you all for coming here, and thank you that I could share this wonderful thing and watch out for this episode. I assure you, mind-blowing documentation of talent just flowing. And I great one pass on the mic to the master of music. Thank you. Now that the onus of the day is on me, I have to. The fact is he is also the culprit, because after 50 years of being in cinema, there's very little that we don't know. When he says that there's something we don't know about him, I think he enticed it out of me. And I think the design of the show is probably that it brings out some hidden, hopefully, goodness from the guest. I hope the good part of me came out in this. And I think even the preparation, I should congratulate the team also, that they just knew which are the points to tap to make the conversation flow. And so we have quite a few culprits who need to apologize to you. I'm one of them. And I'd say sorry, உங்களை காக்க வைத்ததற்காக. அவர் சொல்லிட்டு இருந்தார், வித்தியாசமான ஒரு நிகழ்ச்சியாக வரும், இதுவரை பார்க்காத ஒரு பரிணாமத்தை, ஒரு பக்கத்தை நீங்கள் பார்க்கலாம் என்று சொல்லி கொண்டிருந்தார்கள். 50 வருட காலமாக திறந்த புத்தகமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் கமலஹாசன் வாழ்க்கையில் புதிதாக பார்ப்பதற்கு என்ன இருக்கிறது என்று கொட்டாயுடைய நேரத்தில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் எனக்குள்ளது, எனக்கே ஆச்சரியப்படும், யாரே ஆச்சரியப்படும் விதத்தில் சில விஷயங்களை வெளிக்கொணர்ந்தார்கள். சந்தோஷமாகவும் இருந்தது. தற்பெருமை பேசுவது யாருக்குத்தான் சந்தோஷப்படுத்தாரு. அதில் சில விஷயங்கள் நீங்கள் சொல்லி பார்க்கும்போது நன்றி சொல்ல வேண்டியவர்களின் பட்டியல் நீண்டு போனது. என் பெருமை பேசும்போது இதெல்லாம் எப்படி எனக்கு வந்ததுன்னு யோசிக்கும் போது அந்த பட்டியல் சொல்லியிருக்கேன். பல பேர் தெரிந்த பேர்களும் இருக்கிறது. அது எதனால் என்பதுதான் இங்கே இருக்கு. நல்ல நிகழ்ச்சி. இதில் முக்கியமாக நான் பங்கெடுத்துக் கொள்வதற்கு காரணம் நண்பர் பிரகாஷ்ராஜ் மட்டுமல்ல, விஜய் டிவி மட்டுமல்ல. இதெல்லாம் நான் அடிக்கடி வர்றவனா இல்லை. பட் வந்ததற்கு காரணம் முதல்ல இவர் கேட்டார் விஜய் டிவி. இன்னொன்று, இதில் கிடைக்கும் பணம் கிடைத்தால், என்ன கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்ததுனால, கிடைத்தால் அதை நல்ல காரியத்திற்கு பயன்படுத்த வேண்டும் என்று முயற்சி செய்து ஒரு பகுதி இந்த பணம் வந்தது, ஒரு பகுதி பெற்றார் தான் பிள்ளையா என்று நான் ட்ரஸ்டியாக நண்பர்களுடன் நடத்தும் அந்த ட்ரஸ்டுக்கும் ஒரு பகுதியையும், இன்னொரு பகுதியை கேர் அண்ட் பாலியேட்டிவ் கேர் ஃபார் கேன்சர் பேஷண்ட் அவங்களுக்காக செய்திருக்கிறோம். என்ன தொகை, என்ன வென்றேன், தோத்தேனா, கிடைச்சதான்றதுலாம் நீங்கள் பார்க்கணும். என்ன நான் எதிர்பார்த்து வந்தது வேற, அது கிடைக்கல. பட் இருந்தாலும் கிடைச்சது, அதில் சந்தோஷம். அதனால தான் நான் இங்கே வந்து சுவாரஸ்யமாக இருக்கும். எனக்கு சுவாரஸ்யமாக இருந்தது, அவருக்கும் சுவாரஸ்யமாக இருந்ததா சொல்லிட்டார். 2 பேருக்கும் போய் பேசுகிற பழக்கம் கிடையாது. அதனால இது சுவாரஸ்யமாகத்தான் இருந்திருக்க வேண்டும் என்று நம்புகிறேன். பார்த்து மகிழுங்கள். உங்களுடைய பெருமை பொழுதுபோக்காக இருக்காது, இது ஒரு நல்ல காரியத்திற்கு பயன்படக்கூடிய. நன்றி. இன்னைக்கு வந்து 2 இம்பார்ட்டன்ட் காஸ்டாக சார் இருக்காரு. இந்த செக் வந்து சார் நீங்கள் மெயில் பண்ண அமௌண்ட் வந்து 50 lakhs. இன்ஃபேக்ட் டெஃபினட்டாக 1 crore போயிருப்பாரு. பட் ஷோவோட டைம் கரெக்டாக இருந்ததுனால இந்த 50 lakhs ஐ திங்க்
press முன்னாடி we will be happy to say this. இல்லை, இந்த 1 கோடி வெல்லாமல் போனதற்கு நீங்கள் காத்திருந்ததுக்காக எங்க Present. கொஞ்சம் திட்டம் கிளார் இருக்குது சார். தேங்க்யூ. ரெடி சார். Video okay, ma? தேங்க்யூ. உங்களுக்கு முக்கியமான பாராட்டு உங்களுக்கு சொல்லணும். இதுதான் முதல் விழா நான் வந்து உட்காரியா சத்தம் இல்லாமல் இதே அமைப்பை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம். ஏன்னா இன்னும் நிறைய செய்திருக்கலாம். ரொம்ப நாளாக சொல்லிட்டு இருக்கேன். இது இந்த அமைப்பை நீங்கள் எல்லா இடத்துலையும் கேட்டு வாங்கலாம். நன்றி. விஸ்வரூபம் திரைப்படம் எந்த அளவுக்கு இதாக இருந்துச்சு உங்களுக்கு? அடுத்து செகண்ட் பார்ட் எந்த அளவுக்கு தயாராகிட்டு? செகண்ட் பார்ட் தயாராகிட்டு ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் நல்ல வெற்றி அடைஞ்சிருக்கு. எனக்கு தான் இன்னும் பணம் வந்து சேரும். நல்லதையும் சொல்லணும், நல்லதையும் சொல்லணும். நீங்கள் நினைத்த அளவு படம் வெற்றி அடைஞ்சிருக்கு. நான் நினைத்ததை விட என்றுதான் நீங்கள் இயக்கிய படத்துக்கு முதல் நேஷனல் அவார்டு, நீங்கள் இயக்கிய தயாரித்த படத்துக்கு நேஷனல் அவார்டு கிடைச்சிருக்கு. அதை பற்றி ரொம்ப சந்தோஷம். அது வந்து எனக்கு என்னன்னா, அது பிருஜுமராஜுக்கு வந்து எனக்கு குருவாக இருந்தவர்களெல்லாம் என் படத்தில் மூலம் நேஷனல் அவார்டு கிடைச்சிருக்கு. அவங்களுக்கு நான் வாங்கி கொடுத்தது அவங்களோட திறமைக்கு அது கிடைச்ச திறமை. அது என் படத்தில் என் மேடையில் இருந்து இந்த கவிதையை வாங்கித்தார்கள் என்பதுதான். அவ்வளோதானே தவிர ஐயா சிவாஜி அவர்களுக்கு கிடைத்தது, நாகேஷ் அவர்களுக்கு நான் நடித்த படத்தில் கிடைத்தது, விருது மகாராஜ் அவர்கள் நான் தூரத்திலிருந்து பார்த்து ரசித்த தருணம், கட்டவர்கள் வாங்காமல் அவார்டு வாங்கிட்டு எனக்கு பெருமை சேர்த்து விட்டார். அந்த சந்தோஷம் எனக்கு உண்டு. தார் என்ற என்னோட ப்ரொடக்ஷன் டிசைனர் இங்கே தமிழகத்தில் இருந்த இளையராஜாவுக்கு ஒரு கிடைச்சிருக்கிறது. இந்த தார் பௌத்தனாவின் தார் என்பவர் வந்து அவர் கலாச்சாரமும் இல்லை, அவர் வேலை செஞ்ச இடமும் அவருடைய பூமி அல்ல, இன்னொரு பூமியை இங்கே உருவாக்கி வியக்க வைத்து அமெரிக்கர்களே நிஜமாவே நீங்கள் சென்னையில் எடுத்தீங்கன்னு கேட்குற மாதிரி செஞ்சாரு. அவர்களுக்கு தகும். அது இன்னொன்று ஒன்று சொல்ல ஆசைப்பட்டிருக்கிறேன். இது வந்து வழக்கமாக இந்த அவார்டு எனக்கு கொடுக்கலையே கோச்சுப்பாங்க. எனக்கு இது என்னன்னா, எங்கள் படத்தில் சங்கர் மகாதேவன் பாடிய பாடல் அவருக்கு அவார்டு கிடைத்தது கூட நல்ல பாடல் என்று நான் நம்புகிறேன். அது நான் அவருக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லும்போது சொன்னேன், இதில் என்ன ஒன்று சந்தோஷப்பட்டுக்கலாம் நீங்கன்னா, எனக்கு கவலையாக இருந்தால் நீங்கள் சந்தோஷப்பட்டுக்கிறீங்கன்னா, உங்களுக்கு நியரஸ்ட் காம்படிஷன் நீங்களே தான். அதனால் உங்களுடைய ரசிகர்கள் வந்து தமிழ்நாடு முழுவதும் வந்து ஆர்ப்பாட்டங்கள் இந்த மாதிரி எழுச்சிகள் நடத்துறாங்க. இப்போ அதே மாதிரி இந்த இலங்கை இன பிரச்சனை இப்போ பெரிய அளவில் பேசிட்டு இருக்காங்க. உங்க ரசிகர்களை நீங்க வந்து இது தொடர்பாக போராட்டத்துக்கு வந்து இல்லை, நான் இதில் எல்லாருமே என்ன கேட்குறாங்க, இதில் ஏன் நீங்கள் தான் பங்கெடுத்துக்கல? பங்கெடுத்துக்காமலாம் இருக்கேன். தமிழனாக இருந்து இலங்கையில் நடந்தது, அந்த பையன் பிஸ்கட் சாப்பிட்டு இருக்கும்போது அந்த ஃபோட்டோவை பார்த்தவங்க யாரும் அதில் பங்கெடுத்து தமிழனாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அது யாராவது பங்கெடுத்துப்பாங்க. ஆனால் இங்கே தமிழகத்தில் எழுந்து கொண்டிருக்கும் ஒரு அற்புதமான நிகழ்வு என்னன்னா, மாணவர்களை பற்றி நாம் படிக்கிற செய்திகள் எல்லாமே பஸ் மேலே கலடா பண்ணாங்க, போலீஸ் சொன்னாங்க, டான்ஸ் ஆடினாங்க, டான்ஸ் ஆடக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க, அதில் சண்டை, இப்படித்தான் பார்த்துருக்கிறோம். ஹாஸ்டலில் சண்டை. முதல் முறையாக பெருமைப்படும் அளவுக்கு மாணவர்கள் எல்லாம் ஒரு நல்ல முயற்சியில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள். அரசியல்வாதிகள் மாணவர்களை தூண்டுவார்கள். இப்போ தலைகீழ மாதிரி மாணவர்கள் அரசியல்வாதிகள் மூச்சுத்திறன் ஓட வைத்திருக்கிறார்கள். அதுல சினிமா நட்சத்திரங்கள் பங்கெடுத்து அந்த ஒளியை வந்து இவங்க வாங்கிக்க கூடாது. ஏன்னா ஷோ ஸ்டீலிங் பண்ணக்கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். என்னுடைய படங்களிலேயே ஷோ ஸ்டீலிங் நிகழக்கூடாது என்பதை நான் படித்தது வந்து திரு கேவி அவர்களிடம் தான். ஒரு நடிகனுடைய சீன் அவனதான் நடிக்கணும். அதில் அவங்க தான் நாயகனாக இருந்தாலும், காமெடியனாக இருந்தாலும், வில்லனாக இருந்தாலும் அப்படித்தான். இதுல இவங்கெல்லாம் கதாநாயகர். இதுல நாங்கள் எதுக்கு காமெடி பண்ணோம்? அதனாலேயே நான் கலந்து கொள்ளக்கூடாது. இது அவர்களுடைய போராட்டம், இது அவர்களுக்கு, அது என்னுடைய போராட்டம். அவர்கள் குரலில் வருவது மாதிரி பெருமை எனக்கு கிடையாது. என் மகன் பேசுகிறார், என் தம்பி பேசுகிறார், எனக்காக
நாளை அரசியல்வாதி அங்கு இருக்கக்கூடும். அதனால அவனை மிரட்டக்கூடாது, அவன்கிட்ட கேட்டுக்கணும். அவனுக்கு இன்னைக்கு சொல்லும் மொழி வன்மை இல்லாமல் இருக்கலாம். ஆனா அறப்போராட்டத்தில் ஈடுபடும் வரையில் அவனை தடுக்கும் அருகதை யாருக்கும் இல்லை. வன்முறையில் ஈடுபட்டால் தடுக்க வேண்டியது சட்ட பிரச்சனை. பட் ஒரு அறப்போராட்டத்தில் இருப்பவனை மிரட்டுவதோ அல்லது அதட்டுவதோ கூடாது. அந்த பிள்ளை தந்தைக்கு உபதேசம் செய்யும் பிள்ளை, அவன் விட்டுணும் அப்படின்னு. சார், ரசிகர்கள் மன்றம் இருக்கக்கூடிய இதில் உங்களோட ரசிகர்கள் மன்றத்தை நற்பணி மன்றமாக மாற்றி தமிழகத்தில் பல்வேறு உதவி செஞ்சு வந்துருக்குறீங்க. அந்த ரசிகர்களை இந்த இலங்கை சம்பந்தமான விஷயம் வந்து ஏதாவது லிங்க் பண்ணி பண்ணலாம். அதனால அவங்களுக்கு தெரியும், நாங்கள் பின்வரிசையில் நிற்க வேண்டியவர்கள், இந்த போராட்டத்தில் முன்னில் நிற்க வேண்டியவர்கள் மாணவர்கள். இதில் மாணவர்களே பங்கெடுத்துக்கலைன்னா நாங்கள் வர வேண்டியது இருக்கோம். யாருமே பங்கு கொடுக்கலைன்னா நாங்கள் வந்திருக்க வேண்டியது. இதில் எல்லாருமே ஒதுங்கி இருக்காங்க. அவங்க அரசியல்வாதிகளுக்கு வேண்டும் என்றால் நமக்கு ஒளி மங்கிடுமோன்னு வேணா அவங்க போய் பார்க்கணும். எங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய பாராட்டும் ஊழலும் கிடைத்துக் கொண்டே இருக்கிறது. அவர்களுடைய அரங்கம் இதை போய் கலந்து கலாய்க்கக்கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். இலங்கை தமிழர் பிரச்சனையோட உங்களுக்கு நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? இதான் தீர்வு அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கருத்து என்ன சார்? எந்த விதமான எத்தனிக் கிளென்சிங்கும் தவறு என்று நினைப்பவன் தான். அது தமிழகத்தில் எழுந்திருந்தாலும் தவறு தான், அது எங்க நடந்தாலும் எங்க பாலஸ்தீன்ல நடக்கிறதும் தவறு தான். அது எனக்கு தெரிந்து அது எனக்கு தமிழ் மொழி தெரியும் என்பதனால இல்லை. எனக்கு இது சிங்களர்களுக்கு ஏற்பட்டிருந்தாலும் இதே கோபம் வரும். பாலஸ்தீன் யார் எனக்கு போய் அந்த மொழியை நான் பேசும் மொழியா, அது எனக்கு அந்த கலாச்சாரம் என்னை சார்ந்ததா இல்லை என்றாலும் இது வந்து எல்லா நடிகர்களுக்கும் சேர்ந்து நான் குரல் கொடுக்கும் அருகதை எனக்கு இல்லை என்றாலும் அவர்களெல்லாம் உணர்வு இல்லாமல் ஒதுக்கிவிட்டதாக இந்த விஷயத்தில் நினைக்க வேண்டாம். எல்லாரும் பேசுகிறோம். என்ன யார் பார்க்காதவங்க இருப்பாங்களா? அந்த பிரபாகரன் அவர்களுடைய மகனை கொன்ற விதத்தை பார்த்து சோகப்படாதவர்கள் இருப்பார்கள். ஆனால் இந்த குரல் கொடுக்க வேண்டிய கடமையை அவர்கள் கையில் எடுத்திருக்கிறார்கள். அது அவர்கள் குரலாகவே இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய ஆசை. இன்னும் நீங்க ஒரு வெகுஜன கலைஞர், அப்படி இருக்கையில் வந்து இந்திய அரசு இந்த விவகாரத்துல இந்திய அரசு கையாண்டக்கூடிய முறை, இதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? இது அரசியல். நான் சினிமா எடுக்கும்போது சொல்றேன், தென்னாலி பார்க்கல, அதுல வரல. சரி, அரசியல் விட்டுருங்க சார். இந்த இனப்படுகொலை சம்பந்தமாக விசாரணை வந்து பன்னாட்டு சர்வதேச விசாரணை நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. உங்களோட கருத்து என்ன சார்? சர்வதேசங்கள்னு வரும்போதே அது பெரிய வியாபார நிறுவனங்கள். அவங்க நல்லது பேசுவாங்க, கெட்டதும் பேசுவாங்க, முக்கியமாக லாபம் பேசுவாங்க. அதை வந்து நியாயம் ஆனால் ஒரு அற்பமான ஒரு உதாரணம் என்னவென்றால், முசோலினி என்ற ஒரு சர்வாதிகாரியை விதித்து கொண்ட போது அவருடைய மனைவி அவரை தலைகீழாக 2 பேரையும் தொந்தவிட்டு இருந்தார்கள். அவர்களுடைய ஆடை சரிந்து தலைமுறை இருந்து அமனமாக தெரிந்தது. அது ஒரு மூதாட்டியார் ஏணி போட்டு ஏறி பின் போட்டு மூடுவாங்க. மனிதன் அங்கே வாழ்கிறது. முசோலினத்தை செத்து சர்வாதிகாரம் செத்தாலும் மனிதன் அங்கே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. அதுதான் நம்ம செய்ய வேண்டிய கடமை. இது வந்து உலகம் சொல்லும், இதை வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்க மாட்டாங்க. ஆனா பார்த்துட்டு இருந்தோம்னா கேவலம். இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துட்டு இருந்திருக்கோம். பாலஸ்தீன்ல இன்னமும் பார்த்துட்டு இருக்கோம். 60 வருடமாக கூடாரத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது ஒரு நாடே. அதை பார்த்துட்டு இருக்கோம். இன்னும் நிறைய கொடுமைகள் இங்க நடந்திருக்கு. நம்ம நாட்டிலே பண்ணியிருக்கோம். நம்ம வீட்டை முதல்ல சுத்தப்படுத்திக்குவோம், அதுக்கப்புறம் மற்றவங்களுக்கு கவலை. கிலாஃபத் மூமெண்ட் அப்புறம் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நமக்கு இருக்கிற மூமெண்ட்டே நிறையா இருக்கு. பிரகாஷ் சார், நீங்கள் வந்து இப்போ புதுசாக ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க. అమితాబ్ బచ్చన్ ఎలా பண்ணிட்டுருக்காங்க, அந்த மாதிரி ప్రోగ్రామ్ మీరు ఇప్పుడు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు? ఈ వర్క్ చేసేటప్పుడు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు? அது அவங்க அனுபவத்துக்கு, அவங்களுடைய புரிதலுக்கு, அவங்களுடைய பக்குவத்துக்கு அவர் செய்வார். என்னுடைய பக்குவத்துக்கு அமிதாப் பச்சன் சார் கிட்ட நீங்கள் எதனா அட்வைஸ் கேட்டீங்க? கேட்டேன். அதில் வந்து ஈடுபட்டால் நான் கேட்டேன். அவருடைய விளைவுகளை நான் கேட்டேன். அமெரிக்கா தீர்மானத்தை பற்றி கமலஹாசன், அமெரிக்கா தீர்மானம் பற்றி உங்களோட கருத்து என்ன? அமெரிக்காவின் எல்லா தீர்மானங்களும் நியாயமாக இருக்க. அவங்களும் பெரிய வியாபார நிறுவனம் அமெரிக்கா என்பது. அவங்க இந்த முறை எடுத்திருக்கிறது வந்து அவங்க சாதனமாக இருக்கிறது. அதனால எல்லா முறையும் அவங்க சாதனமாக தான் பேசுவாங்கன்னு நினைக்க முடியாது. அது வந்து ஒரு பெரிய வியாபார நிறுவனம். எல்லா நாடுகளும் சேர்ந்தது தான் அமெரிக்காவே. அமெரிக்கானா தனியாக இந்தியா மாதிரி அவங்க ஒரு கல்ச்சர்னு சொல்ல முடியாது. பிரான்ஸும் இட்டாலியன், செக்கோஸ்லோவாக்கியா, ரஷ்யன், சைனாவும், இன்று இந்தியாவும் சேர்ந்தது தான் அமெரிக்கா. அதாவது ஒரு நியூ வேர்ல்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ட்ரூலி இட்ஸ் a new world, but it cannot be the total voice of the world. Sometimes the voice is convoluted, confused,
And we'll have to be careful because every man has a responsibility and a right to voice for the rest of the world. Now, the global lines are blurred. The old martial ways and threatening the red button will have to stop. It will stop. இலங்கையில் நடைபெற்ற இனப்படுகொலை கண்டித்து இன்று வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இளைஞர்கள் நிறைய பேர் வந்து தீக்குளிச்சுட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. நீங்கள் வந்து அவங்களுக்கு என்ன வேண்டுகோள்? நான் அந்த உண்ணாவிரதம் தீக்குளிக்கலாம் நம்பிக்கை இல்லாத சீரியஸாக அக்னிபிரவேசம் செய்திருக்கக்கூடாது என்று நம்புவாங்க. நீ என் தம்பிக்கு நடக்கணும்னு நான் எதிர்பார்ப்பேன். நான் கண்டிப்பாக நடக்கக்கூடாது. தற்கொலை அது இல்லை. உண்ணாவிரதத்துக்கு நான் இதுவரைக்கும் பல உண்ணாவிரதங்கள் கலந்துக்கிட்டதே கிடையாது. ஏன்னா இந்தியாவில் என்ன உண்ணாவிரதம் கற்றுக் கொடுக்கணும்? பாதி பேர் பட்னியாக இருக்கிற ஒரு இந்திய அரசோட நிலைப்பாடு வந்து முழுக்க முழுக்க அரசியல் நீங்க சொல்றீங்களா? சார் அவங்க அரசியல்வாதிகள் அரசியல் தான் இருப்பாங்க. என்ன எதுக்கு நீங்க அரசியல் இருக்கிறீங்க? போதுமே நம்ம விஜய் டிவியில் உங்களுக்கான பதில் கிடைச்சாச்சு. சார் உண்ணாவிரதம் இருக்கிறது நம்பிக்கை இல்லைன்றீங்க, ஆனால் அறப்போராட்டம்ன்றீங்க. என்ன வழியில் அறப்போராட்டம்? அறப்போராட்டம்ன்றது வந்து நான் உண்ணாவிரதத்தை சொல்லலை, தப்புன்னு சொல்லிட்டு உட்காந்துருக்காங்க இல்லையா? அது போராட்டம்ன்றது வந்து உங்களுக்கு சாப்பிடாம தான் என்ன கவலைப்படுறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா? அதனால அது அர்த்தம் இல்லை. இன்னும் போகமாட்டேன்னு சொல்றதுல இருக்கலாம், ஜெயிலுக்கு போறது தயாரா இருக்கேன்னு சொல்லலாம். அறப்போராட்டம் நான் சொல்றது சட்டத்தை விரோதித்துக் கொள்ளாதீர்கள், அடிபடாதீங்க, அடிக்காதீங்கன்னு சொல்ற உரிமை நமக்கு கிடையாது. அடிபடாதீங்கன்னு நான் சொல்றேன். சஞ்சய் தத் நடிகருக்கு வந்து 5 ஆண்டு சிறை விதிச்சிருக்காங்க. ஆனா சஞ்சய் தத் நடிகர் குண்டு வெடிப்புல தொடர்ந்து அது வந்து நீதிபதி சொன்ன தீர்ப்பு மறு தீர்ப்பு நான் சொல்ல முடியும். நீங்க விஜய் டிவி ப்ரோக்ராம் ஆதரிக்கிறீங்களா? Thank you, love you all. Thank you very much.